त्रयीत्रिंश अध्याय गोविंद दास संवाद। नमस्ते जगत करता सकल जीव गति दाता, पुणी चैतन्य श्रद्धा भावे कहई मन राजा आगे। हे मन स्थिर कर चित्त ए बड़ अपूर्व चरित, उत्तर खंडे तार घर नाम गोविंद दास तार। जाति रे अटई ब्राह्मण तार कुटुंब 5 जन, एक दुहिता बेनी सुत पत्नी की घेनी से निश्चिंत। थिला जे गृहवास करी आपना स्वकर्म आचरी, एमंते केते दिन गला ता देहे दिव्य ज्ञान हेला। बइला धिक ए जीवन व्यर्थे बंचिली मु दिन, बिना रजुरे बंधा होई अछि मु मुहास लगाई। सबु ए अटे खेल घर केही तो नुहई काहार, देहे समर्थ गुण मान थाए केवल जेते दिन। धन संपद थिबा जाए गृहे प्रभुत्व पण थाए, वृद्ध अवस्था परवेश हेले सरई सबु शेष। आदर सरई सबुरी घेनती शत्रु सम करी, किछि से करिले अवश्य सबुरी मने हुए रुष। समस्ते हुअंती खताई हसंती नाके कर देई, आपना हस्ते धन जेते अर्जी से थाई नाना मते। तहु सरई अधिकार छुईबा शक्ति नाही कार, किछि से भय कले बीत देखिता सारंती महत। पति पत्नी की बाड़ी धरी क्रुधरे दौड़ंती मारी, किछि से करी न पारई सुखिला काठ प्राय रही। एमंत अटे गृहवास एते मु पड़ी गली नाश, जे हरि जगत करता सकल जीव पड़ी दाता। जे जाहा इच्छे ताहा देई से काम धेनु भावग्राही, जन्म मरण स्थिति तिनि करई कर्मर जुघेनी। ए पापी जीवर धारणे ता बिने नाही अन्य जणे, एबे मु एमंत करिबी से प्रभु चरणे सेविबी। बलि छाड़िला गृहवास नानादि कुटुंबर आस, छाड़ई विफल विचारी उच्चिष्ट पत्र प्राय करी। मंदिरु हईला बाहार करी न गला देशांतर, अनेक तीर्थ मान फेरी केवल नाम आश्रय करी। बोलई जही इच्छा तार तेजिन नाम अहंकार, सकल जीवे समसरी देखई सुज्ञान विचारी। नाही ताहार बड़ सान सकल देखई समान, सदा आनंदमती तार बुलई अखिल संसार। जही बा जाहा मिले खाई मने ता सूचना न थाई, काहीं बा दिव्यशाली अन्न नानादि प्रकार व्यंजन। काहीं बा दधि दुग्ध सर काहीं बा सुपुक्ष आहार, काहीं बा फलमल ग्रास काहीं बा करे उपवास। नदी पुखरी जल काहीं पीन संतुषल भई, एमंते गला केते दिन सुन हे सुमन राजन। खरा बरसा शीत काल रहई वृक्षंकर मूल, दुखकु सूचना न करी सर्वदा भूलु थाई हरि। ताहार मन कर्तव्य किछि ही कामना न करे, जीवन जाऊ अबा थाऊ एथि सूचना नाही आऊ। तेणु से क्षीण हेला काये अति दरिद्र जन प्राये, जही से गले लोक माने सरधा नापबंती मने। बोलंती अइला ए बाई किसये नेबटी चोराई, एमंत बलि घउड़ांती पासे बसाई न दियंती। सर्वे बोलंती मार मार खूब न थाई मने तार, बोले मो पूर्व कर्म जेते से सीना करी अछि एते। भल बा मंद हानि लाभ जे पूर्व अरजन थिब, के ताहा अन्यथा करिब से ताहा अवश्य भुंजिब। एमंत भाबी तार मने विचारु थाई प्रतिदिने, एबे मु प्रभुंक कृपारे बुली देखिबी तीर्थवरे। देखिबी श्री पुरुषोत्तम जे क्षेत्र मानंक उत्तम, गंगा गयादि पुण्य काशी जे महाक्षेत्र वाराणसी। अयोध्यापुर वृंदावन कालिंदी गिरि गोवर्धन,
ଗୋପ ମଥୁରା ନର ନାରୀ ବଦ୍ରିକା ବଦ୍ରିନାଥ ଗିରି ଯେ ହରିଦ୍ୱାର ପୁଣ୍ୟସ୍ଥଳ ଯହିଁରେ ହରିହର ମେଳ ହେଙ୍ଗୁଳା ଆଦି ତୀର୍ଥ ଯେତେ ଦ୍ୱାରକା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସହିତେ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱର ସେତୁ ବନ୍ଧ ତହିଁ ବିଜୟ ଆଦି କନ୍ଦ ଏବେ ବିଚାରୁଅଛି ମନ ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ଲଛମନ ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯାହା ହେଉ ଏସବୁ ଯାଉ ଅବା ଥାଉ ତହିଁକି କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବି ସ୍ୱରୂପ ଯାଇ ଦେଖିବି ଚର୍ମଣ୍ଡୁଳେ ଖଣ୍ଡିବି ଜନ୍ମବଦ୍ଧ ହେଳେ ଏମନ୍ତ ଭାବି ଚଳି ଯାନ୍ତେ କେତେ ହେ ଦିନ ରହି ପଥେ ଏକାକୀ ସଙ୍ଗେ କେହି ନାହିଁ ମିଳିଲା ସେ ଦେଶରେ ଯାଇ ଆଗରେ ଦେଖିଲା ବନସ୍ଥ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ସେହି ପଥ ଏକେ ବରଷା ଚତୁର୍ମାସ ସେ ବନେ ହଇଲା ପ୍ରବେଶ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ବୃଦ୍ଧ ଦେହି ଚାଲିବା ଶକ୍ୟ ତାର ନାହିଁ ଧୀରେ ଗମଇ ପଡ଼ି ଉଠି ଦଇବେ କଲା ଘୋର ବୃଷ୍ଟି ସେ ଯେ ବରଷାଘାତ ପାଇ ଶୀତେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି କମ୍ପିଲା ଦଶନ ଅଧର ତୁଣ୍ଡରୁ ନଇଲା ଉତ୍ତର ତହିଁକି ସୂଚନା ନ କରି ଗମନ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦୂର ଗଲା ଆଉ ସେ ଚାଲି ନ ପାରିଲା ପଡ଼ିଲା ବୃକ୍ଷମୂଳେ ଶୋଇ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ବଇଲା ଆହେ ମହାମେରୁ ଅଶେଷ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଅଶେଷ ଜୀବ ତାତ ମାତ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣହିତ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁଚ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୁଣି ତେଜ କୋଟି କନ୍ଦର୍ବ ରୂପ ଯାର ସଂସାରେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ସରକାର ମୁଖ ବେନି ଭୁଜେ ସବିତା କର ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜେ ଆତଙ୍କୀ ଆତଙ୍କ ଖଟନ ଯେ ଆର୍ତ ଆର୍ତ ବିନାଶନ ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭ ଅବତାର ଅନନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ଯେଣୁ ତୁ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଅନନ୍ତ ରୂପେ ତର ସ୍ଥିତି ସକଳ ହୃଦ କଥା ଜାଣୁ ତୁହି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତେଣୁ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଅଭୟ ଚରଣ ଆଜି ମୁଁ ପଶିଲି ଶରଣ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାଏ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବାରେ ଯେ ଇଚ୍ଛା ହେଉ ନିରନ୍ତରେ କେବଳ ଅନଳ ତପତ ପାଇଲେ ହେବ ମନ ଶାନ୍ତ ଏମନ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତେ ମନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲଛମନ ହୃଦେ ଲାଗିଲା ଭୃତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ଜଗଜିତା ଭାବେ ଶବର ରୂପ ଧରି ଅଗ୍ନି ଉମ୍ଭାଇ ସଜ କରି ଧରି ଚଳିଲେ ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲେ ଭକତର ଆଗେ ପାଶେ ଅନଳ ଥୁଇ ଧୀରେ କହନ୍ତି ବଚନ ଗଭୀରେ ଭୟ ନ କର କିଛି ଆଉ ଅନଳ ତାପେ ଶୀତ ଯାଉ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଧୀରେ ବଚନ କହି ତ ନ ପାରେ ଅତି ବିନୟ ଭାବ ହୋଇ ବୋଲେ ଉଠିବା ଶକ୍ୟ ନାହିଁ କେହୁ ଆସିଛ ବାବୁ ଏଥେ ଉଠାଇ ଦିଅ କି ନା ମତେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଧର୍ମର ପିଅର ଗଲା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଲଛମନ ଅଶେଷ ଜୀବର କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯାଏ ଏ ପାପୀ ଜୀବ ଥାଉ ଦେହେ ଅଧିକେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ତକ୍ଷଣେ ଭୃତ୍ୟଭୁଜ ଧରି ବସାଇ ଦେଲେ ଯତ୍ନ କରି ପାଶରେ ଅନଳ ଥୋଇଲେ ଆପଣେ ଅଲଗେ ରହିଲେ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗନ୍ତେ ଶ୍ରୀଭୁଜ ବଢ଼ିଲା ତାର ଉଳ ତେଜ ଅନଳ ପାଶରେ ବସିଲା ଶରୀର ତାପ ବିନାଶିଲା ବିଚାର କଲା ମନେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗୀକାର ନହିଲେ ଏସବର ଏଥେ ଆସିକି ଜୀବ ଦିଅନ୍ତା ମତେ একথা অটই কেমন্ত ধন্যত মহিমা এমন্ত ଏହା ମୁଁ ନ ପାରିଲି ଜାଣି ଧନ୍ୟ ଧାନୁ କି ଚୂଡ଼ାମଣି ବୋଲି ଆନନ୍ଦେ ଦେଲା ହସି ଶବର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭାସି ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମତାତ ମୋର କେତେ ଦୂରରେ ତୁମ୍ଭ ଘର ତୁମ୍ଭର ନାମ ଗୋଟି କିସ କହ ଏଥିର ସନ୍ଦେଶ ଏଥକୁ କେହୁ ଦେଲା ପେଶି କାହାର ଭୁଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆସି ମହର ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳେ ଏ ଘୋର ବରସାର କାଳେ
ଅନଳ ଘେନି ନ ଅଇଲ ମତେ ତ ଜୀବଦାନ ଦେଲ। କୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମ୍ଭର ସୁଜାନ ଜୀବ ଉପକାର। ଏବେ ମଠାରେ କୃପା କର ଚଳି ନ ଯାଅ ନିଜପୁର। ତା ଶୁଣି ସେ ମାୟା ସବର ତକ୍ଷଣେ ହଇଲେ ଅନ୍ତର। ସେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଥାଇ ମନରେ ଭାବନା କରଇ। ଏତେବେଳରେ ଅନ୍ନ କିଛି ଯେବେ ଦିଅନ୍ତେ ରଘୁବଂଶୀ। ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଜୀବନ ରହନ୍ତା ଆଉ ନଥିଲା କିଛି ଚିନ୍ତା। ପୁଣି ବିଚାରେ ଘୋର ବନ କାହିଁଟି ଘର ଗ୍ରାମ ମାନ। ବିପ୍ର ମନ୍ଦିର ଏଥି ନାହିଁ ଅନ୍ନ ମିଳିବ ବା କାହିଁ। ବଲଇ ମନକୁ ତିଆରି ଭଜଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ହରି। ତାହା ଜାଣିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଗଗନୁ ଚାତକକୁ ନୀତି ବରଷା ଜଳ ଯେହୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ଭର ବାଳକାକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇ ରଖନ୍ତି ଜୀବନ। କାଷ୍ଠ କୀଟର ପଡ଼ି ଦାତା ତାଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ କେଉଁ କଥା। ତକ୍ଷଣେ ବିପ୍ରରୂପ ଧରି ଦିବ୍ୟ ଖେଚୁଡ଼ି ହସ୍ତେ ଭରି। ନବ ଭାଣ୍ଡରେ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଦିବ୍ୟ ଆଚାର ଦଧି ଛେନା ଚହଟି ପଡ଼ୁଛି ବାସନା। ଅତି ଗରମ ଅଛି ହୋଇ ଧରି ଧାଇଁଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମିଳିଲେ ଭକତର ପାଶେ ବଇଲେ କି କରୁଛ ଦାସେ। ଚିନ୍ତା କିମ୍ପାଇଁ କର ମନ ଉଠି ଭୋଜନ କର ଅନ୍ନ। ତା ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରିର ଦାସ ଉଠିଲେ ହୋଇ ହସ ହସ। ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଅନ୍ନ ପାଶରେ ଦେଲେ ଥୋଇ। ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରାସ କରି ସାରିନ ବିପ୍ରକୁ ପଚାରି। କେତୁମ୍ଭେ କାହୁଁ ବିଜେ କଲ ମୋ ମନ କେମନ୍ତେ ଜାଣିଲ। ବିପ୍ରର ପ୍ରାୟ ମୋର ଚିତ୍ତ ପ୍ରତୀତ ନୁହେଁ କଦାଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଲଛମନ କେମନ୍ତେ ବିଚାରେ ମୋ ମନ। ବିପ୍ରର ପ୍ରାୟ ମୋର ଚିତ୍ତ ପ୍ରତୀତ ନୁହେଁ କଦାଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଲଛମନ ଏମନ୍ତ ବିଚାରେ ମୋ ମନ। ଜାମାୟା ଦେବେ ଅଗୁଚର ମଛାର କେତେକ ମାତର। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ମୁଁ କି ଜାଣିବି ତାଙ୍କ ଭାବ। ମାୟା ନ କରି କହ ସତ ନୋହିଲେ ହେବି ପ୍ରାଣେ ହତ। ତାହା ଶୁଣି ନ ଦୟାନିଧି ବୋଇଲେ ତୋର ସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି। ଧନ୍ୟ ତୋହର ଅନୁଭବ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ତୋର ଭାବ। ଭକତ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ ସାର ତରିବୁ ଏ ଭବ ସାଗର। ଏବେ ତୁ ସଂଶୟ ନ ଘେନ ଆମ୍ଭେଟି ପ୍ରଭୁ ଲଛମନ। ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଭୂଳେ ନମିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ। ଉଠି କପାଳେ କର ଦେଇ ବୋଲଇ ନମୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ନମଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଦେଖାଅ ନିଜ ରୂପ ତୋର ମନୁ ସଂଶୟ ଯାଉ ମୋର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଦଇ ତାରି ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି। ତନୁ କନକ ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୌର ରଙ୍ଗ ସୁଭାବନ। ମୁଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଜିଣିକି ମହାମନ୍ତ୍ର ସେ ଚାହାଣି। ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରବଣ ନାସା ଶୁଭା କିସ ଉପମା ତହିଁ ଦେବା। ରଙ୍ଗ ଅଧରେ ମନ୍ଦହାସ ସୁନ୍ଦର ସୁହେ ପୀତବାସ। କମ୍ବୁ ଆକୃତି ଗ୍ରୀବା ମୂଳ ଅତି ବିସ୍ତାର ହୃଦସ୍ଥଳ। କୋଟି କ୍ଷୀଣତା କହି ନୁହେଁ କି ଶୁଭା ପଦ୍ମପାଦ ଦୁହେଁ। ବିଶାଳ ଶ୍ରୀଭୁଜେ କୁଦଣ୍ଡ ତେଜେ ଗଞ୍ଜଇ ମାରତଣ୍ଡ। ଶିରେ ଶପଥ ଫଣି ସାଜେ ଦିତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ବିଜେ। ତା ଦେଖି ଭକତ ଶେଖର ବେନି ନୟନୁ ବହେ ନୀର। କଣ୍ଠ ଗଦ୍ଗଦ ସ୍ୱର ଭଙ୍ଗ ଲୁମ ପୁଲକ ସ୍ୱେଦ ଅଙ୍ଗ। ବଚନ କହି ନ ପାରଇ ବୋଇଲା ନମୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତପରା ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଆନେ ଭଜନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜନ ମାନେ। ଧିକତ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦେହେ କି ପ୍ରୟୋଜନ। ମତେ ଏମନ୍ତ ସାହା ବୋଲି ମୁଁ ମୂଢ଼ ଜାଣି ତ ନଥିଲି। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଭାବେ ଭୋଳ ଯେ ସନେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଶୀଳ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଦ୍ରବି ଯାଇ ତେସନେ ହେଲା ତାର ଦେହି। ସେହି ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଅନ୍ତେ ଚଳିଲା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ। ଏ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତିର ସାମୃତ କେବଳ ଶ୍ରବଣେ ଅମୃତ। ପଦ ପଦକେ ସୁଖ ଉଦେ ଭବ ବିଷୟା ବିଷ ଛେଦେ। କହଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ ସେ ହରି ମହିମା ଅଶେଷ।
साधुंक महिमाटी जेते ताहाके कहिब साक्षाते शुणसु मनये चरित भिन्न भक्त भाग्यवंत जे साधु जनक बईरी निश्चय छाड़ती तांकु हरि किस कहिबी मुहि छार साधुंकु समस्त गुचर जेहु जाणई हरि भाव ताकु ए वचन दुर्लभ छंद कपटी जन जेहि तांक श्रवणे शूल एहि शुणसु मन हरि रस ए भव समुद्रे न भास। इति श्री दाढ़ता भक्ति रसामृते मन चैतन्य संवादे भक्त गोविंद दास दृढ़ भक्ति वर्णने नाम 33 अध्याय।